예, 안녕하세요. 중국 공산당 인민해방군, 글로벌리스트 흑막 세력, 악마의 내러티브 사제들, 이 세 집단으로 이루어진 세력에 대해서 전 세계에 걸쳐 싸우고 있는 가치주권 애국 민중의 흐름을 다루는 세뇌 탈출입니다. 오늘은 미국에서 일어나고 있는 아주 재밌는 변화, 그리고 또한 잠시 스위스에서 일어나고 있는 변화에 대해서 다루도록 하겠습니다. 먼저 자율구독료 부탁 말씀 올립니다. 신한은행 140-012-108-493 주 백모 프로덕션입니다. 참으로 어려울 때인데도 계속 도와주셔서 백모 세뇌 탈출 꾸준히 진행할 수 있습니다. 감사합니다. 일단 저희가 계속 말씀드려왔듯이 미국은 지금 바이든이 이끄는 연방 정부에 대해서 주 차원의 그런 저항이 아주 활발합니다. 오늘도 이제 그런 측면에서 두 개를 다룰 텐데요. 먼저 플로리다가 이 반중법을 시작했습니다. 이 반중법의 요체는 주 정부, 카운티로부터 5만 달러 이상의 지원 혹은 계약을 받고자 하는 자는 중국, 쿠바, 이란, 북한, 베네수엘라와의 접촉 내역을 신고해야 된다. 이것이 요체입니다. 또한 이 법안의 그 기본 취지는 뭐냐면 대학, 교육, 연구개발, 공공부문으로부터 중국을 차단하기 위한 법률입니다. 지금 플로리다가 먼저 테이프를 끄는 거고요. 앞으로 이 같은 입법을 하는 주들은 최소한 20-30개 정도로 늘어날 것으로 보입니다. 이 법안도 법안이지만 이 법안을 소개하는 플로리다의 드산티스 주지사의 연설이 일품입니다. 이 연설에서 드산티스 주지사는 이렇게 말합니다. 중국 공산당의 장기적 목표와 이익은 우리 미국이라 불리는 공화국의 근본 원칙에 대해 적대적이다. The basic tenet of the American Republic 이라고 그렇게 못을 박고 있습니다. 다시 말하자면 이게 폼페오랑 똑같은 얘기, 트럼프랑 똑같은 얘기를 주지사 차원에서 이제 하는 거예요. 이런 주지사들, 이런 주의 정치인들이 예를 들어서 30개 주에서 디글디글한다? 감당 안 됩니다. 감당 안 되는 게임입니다. 이 주지사가 구체적으로 어떠한 얘기를 했는지 한번 직접 살펴보시죠. Florida governor is sending a warning to the Chinese Communist Party. He's vowing to protect the state from Chinese communist influence. NTD's Allison Lee has the story. Florida Governor Ron DeSantis is unveiling sweeping new laws that confront hostile influence from the Chinese Communist Party, or CCP. We need to take action, stand firm against the Chinese Communist Party and foreign influence and interference in American research, education, and public affairs. Today, Florida will take a leading role by proposing important steps to address past, current, and future concerns of the Chinese Communist Party and other foreign influence in the governmental, economic, and academic affairs of our state. The Republican governor highlights intellectual property theft and corporate espionage operations by the CCP. He says the CCP poses one of the greatest threats to American security and prosperity. Over the last decade, the Communist Party of China has been meticulous and deliberate in their economic infiltration across the globe. The growing presence of the Chinese Communist Party influence in domestic and international affairs is one of the most pervasive threats to American security and prosperity. According to the new proposal, universities must establish a strict vetting process for foreigners applying for research positions. Schools and state agencies must also report gifts of more than $50,000 from foreign governments. The Chinese Communist Party has made it a mission of their global expansion of power to steal intellectual property from our businesses, our government, and our academic institutions, all to further fuel their global objectives. Schools that violate the rules will have to pay 105% of the undisclosed amount to the state. To combat corporate espionage, there will be longer sentence terms. The offense will also be reclassified 1 degree higher. We'll place strategic safeguards against foreign influence by closing loopholes, strengthening institutional vetting, and applying common sense protections for Florida schools, government entities, and more. DeSantis says Florida will be a leader in bringing these issues into the sunlight. 든든하죠. 미국이라는 나라가 크고 굉장히 다층적이기 때문에, 그리고 지방자치가 고도로 발달해 있기 때문에 바이든이 2022년 선거 때까지 2년 동안
못 말아드십니다. 2년도 안 되죠. 실제로 이게 미국이 선거구가 하원 같으면 우리의 인구 대비로 우리의 평균 한 3배에서 4배쯤 큽니다. 435명이니까요. 그리고 상원 같으면 그거보다 더 크고요. 심지어 이제 텍사스 같으면 주민의 숫자가 한 2,500~600만 될 텐데 거기 상원 2명 뽑으니까 1,300만 명 정도에 한 명 뽑는 겁니다. 큰 주에서는 이렇듯이 상원원 같으면 거의 우리나라 대선급 선거가 됩니다. 자, 이렇게 보듯이 이렇게 2022년에 중간선거에서 이제 대판 싸움이 붙게 되는데 그 선거 분위기가 이미 올해 한 여름 지나면은 달아오르기 시작해서 내년 초가 되면 완전히 선거 분위기가 됩니다. 다시 말하자면 바이든이 미국을 말아먹을 수 있는 시간은 올해 말까지, 짧게 잡으면 올해 여름까지 정도인데 그나마 바이든이 또 치매여 가지고 전에도 말씀드렸듯이 만약에 중간에 바이든이 제거당하게 되면 그때부터 걷잡을 수 없는 정치적 수세에 몰리게 됩니다. 따라서 미국에 대해서는 이제 점점 더 이제 크게 비관할 필요 없는 그런 상태로 가고 있는 거 아닌가, 그렇게 조심스럽게 추측을 해 봅니다. 한편 미국 여론은 확실한 반중으로 기울고 있습니다. 퓨 리서치 인스티튜트라고 해서 굉장히 권위 있는 데입니다. 여기서 요즘 이제 한 2,600명 정도의 미국인을 상대로 해서 조사를 해보니까 이런 결과가 나와요. 70%가 중국의 인권, 자유 문제를 강하게 제기해야 된다. 또한 중국에 대한 경제 조치를 완화하지 말아야 한다. 이게 70%가 나와요. 더 이제 살벌한 것은 이 70% 중 90%, 즉 전체의 63%가 중국은 미국의 적이거나 혹은 미국의 심각한 경쟁 상대다. 이렇게 답을 하고 있습니다. 참고로 중국이 싫다라고 하는 사람이 2018년엔 46%였는데 2021년에는 67%입니다. 중국이 아주 싫다라고 답한 사람이 2018년엔 23%였는데 2021년에는 47%입니다. 다시 말하자면 바이든이 노골적인 친중 정책을 펼 경우에 그 친중 정책 하나하나 한 건마다 대충 말하자면 하원 의원, 연방 하원 의원 한 5석 날아가는 거고요. 연방 상원 의원 한두 석 날아가는 겁니다. 그래서 이게 참 살떨리는 긴장 상태인데요. 저는 위대한 미국의 민주주의 전통에 따라서 이 바이든 정부의 그런 폐악질에 대해서 꿋꿋하게 맞서 나갈 것이라고 생각합니다. 이 바이든의 경우에 무슨 문제가 있냐면 어느 중국과 손을 잡을 것인가라는 문제가 있습니다. 헌터가 2012년에 먹었나요? 2013년에 먹었나요? 12년에 먹었을 겁니다. 헌터가 먹은 돈은 장점인 커넥션, 샹하이파 돈을 먹었다고 알려지고 있습니다. 미치 매커넬, 이 사람의 중국 커넥션은 처제를 통해서 이루어지는데 그 처제의 경우 처가를 통해서 이루어집니다. 그 장인이 장점인과 중마고우입니다. 장점인 커넥션으로 그 장인이 큰 중국 기업, 운송회사 기업을 일으켰고요. 그것을 지금 처형인가 처제가 거기 지금 대표이사를 하고 있습니다. 그래서 미치 매커넬 역시 장점인 커넥션입니다. 다시 말하자면 미국의 이 글로벌리스트 흑막 세력, 제가 이제 글로벌리스트 카발이라고 말씀드렸죠. 이 카발이 정치 흑막 세력, 정치 음모 집단을 뜻합니다. 글로벌리스트 흑막 세력, 글로벌리스트 카발은 장점인, 샹하이파 그리고 공산 청년단, 단파라고 줄입니다. 단파를 선호합니다. 그건 사실입니다. 다시 말하자면 글로벌리스트 흑막 세력은 시진핑과 태자당에 대해서는 애증병합증을 가지고 있습니다. 그런데 중국에서 샹하이파와 단파가 앞으로 전면적으로 득세하기는 어려울 것입니다. 시진핑이 계속 가든 혹은 중간에 미끄러지던 간에 이미 인민해방군 집단이 원래 당을 깊게 장악하고 있는데 당을 더욱더 깊게 장악한 것으로 보입니다. 단적인 예가 잭 마, 그 알리바바 그 창업 대표이사 날려버린 거, 이런 게 이제 그런 단적인 예죠. 지난 한 8, 9년 사이에 인민해방군이 깊게 들어와 있습니다. 인민해방군은 들어올 때 샹하이파나 단파랑 손을 잡은 게 아니라 태자당, 타이츠랑 손을 잡았습니다. 따라서
이 인민해방군의 그림자가 있는 한 그게 중국 공산당을 아주 깊게 장악하고 있는데 그런 한 저는 샹하이파나 단파가 앞으로 옛날의 성세를 회복하기는 어려울 것이다. 그렇게 되면 결국 바이든 및 글로벌리스트 흑막 세력 입장에서는 갈팡질팡할 수밖에 없다. 시진핑을 날린들 그 후계자는 또 시진핑 같은 놈이 또 들어오는데 그렇다 그래서 샹하이파나 단파가 중국을 장악할 가능성은 없고 그러니까 저들도 굉장히 갈팡질팡할 수밖에 없어요. 이 저들의 세력의 특징은 뭐냐면 이게 짝퉁 삼위일체입니다. 이거 세뇌 탈출에서 말씀드리고 있는데 이 짝퉁 삼위일체 아까 세뇌 탈출 시작할 때 말씀드렸듯이 중국 공산당 인민해방군 공산당은 CCP고요. 인민해방군은 PLA 그래서 CCPPLA 그 다음에 글로벌리스트 흑막 세력 그 다음에 악마의 내러티브 사재단 지식인 언론인 담론가 대학 교수 극좌 세력 이 미국이나 서방 국가를 인종차별주의, 레이시즘과 식민주의, 컬러니얼리즘에 의해서 만들어진 죄가 많은 그러한 시스템이다라는 죄책감을 어렸을 때부터 세뇌시키고 진실이냐 거짓이냐, 옳은 거냐 틀린 거냐, 선이냐 악이냐에 관한 가치 판단을 포기하라고 어렸을 때부터 세뇌시키고 그 다음에 이른바 개념 있는 자기들 말로 문화 엘리트들이 제시하는 그러한 기준만 받아들이고 그 기준에 조금이라도 어긋나면 인종주의자, 식민주의자, 파시스트, 국가주의자, 우리말로 하면은 친일파, 우리로 치면은 박바, 극우, 전쟁광 이렇게 낙인 찍어서 죽창질을 하는 인격살인을 하는 PC분노. 이 셋이 결국은 이게 악마의 내러티브인데 이 악마의 내러티브를 하루 종일 떠드는 것으로서 업을 해서 출세 가도를 달리는 자들이 있습니다. 우리 같으면은 제일 그런 1번지는 김어준이겠죠. 그래서 이 세 세력이 저희들의 이제 그 진영을 형성하고 있는데 이 진영이라는 게 짝퉁입니다. 서로 이해관계가 다르고 서로 배신 때릴 수 있는 상태예요. 그러니까 삼위일체가 아니죠. 그냥 진영이죠. 삼각편대입니다. 압력을 가하면 공중분해 당합니다. 이런 압력 중에 하나가 우리랑 상관없는 압력, 그냥 생겨 먹었기 때문에 그런 압력이 뭐냐. 이 글로벌리스트 흑막 세력의 입장에서 시진핑을 버릴 수도 또 시진핑과 척을 질 수도 또 거꾸로 시진핑을 전적으로 시진핑과 결합할 수도 없는 그런 황당한 상태에 있는 겁니다. 그리고 그 황당한 상태는 앞으로도 더 심해질 것으로 보입니다. 그래서 바이든 친중 세력인데 분명히 바이든한테 묻고 싶은 말은 그겁니다. 너 어느 중국과 손잡을래? 너 샹하이파랑 손잡고 싶지? 근데 샹하이파가 앞으로 중국에 전면적으로 복귀할 것 같아. 중국을 자꾸 흔들 것 같아. 힘들 텐데. 거기 이미 인민해방군 그 앞잡이인 태자당이 너무 깊게 들어와 있는데 그게 이제 말하자면은 글로벌리스트 흑막 세력의 최대의 고민일 겁니다. 자, 아까도 말씀드렸듯이 미국은 지금 주와 연방정부 사이의 싸움이 대대적으로 붙고 있습니다. 아까 플로리다에서 너 바이든 너 친중 아니야? 오케이? 너 한번 당해봐. 우리는 반중 입법 간다. 하고 치고 나갔고 그렇게 치고 나갈 주들이 앞으로 줄줄이 될 겁니다. 왜냐? 그게 트럼프의 아젠다이기 때문에 자기들의 정치 생명을 강화하기 위해서 각 주의 공화당 핵심 범털들, 공화당 정치인들이 그 아젠다를 들고 나올 겁니다. 이번에 그것과 비슷한 게 또 벌어졌어요. 미국의 수십 개 주가 빅텍의 검열에 대한 소송법을 준비 중입니다. 오클라호마, 몬타나 같은 주가 이끌고 있습니다. 소셜미디어, 페이스북, 트위터와 같은 소셜미디어를 비롯한 빅텍에 의한 검열에 대해서 보통 사람이 소송을 제기할 수 있도록 만드는 그런 취지입니다. 실제적 효과는 별로 부정적입니다. 왜 그러냐면 연방 차원에서 이 통신법 섹션 230이 있기 때문에 빅텍이 면죄부를 가지고 있습니다. 그러나 상징적 효과와 앞으로 미래 효과는 매우 큽니다. 자, 이런 소송이 붙었다 이거예요. 그러면 그 소송이 과연 그것이 가능하냐 해서 이제 빅텍이 변호사 사가지고 연방법원 번한다고요.
그럼 연방법원에서는 이거 뭐 충분히 일리는 있는데 주법과 연방법이 충돌하기 때문에 우리가 다루기가 힘들어. 기각. 그래서 기각할 때마다 사건이 불거지고 뿐만 아니라 섹션 230 고쳐야 된다라는 여론이 형성된다고요. 이게 가랑비에 옷 젖는다라고 이런 거 한 계속해서 뭐 몇백 건, 몇천 건 쌓이면요. 빅테크 골로 가는 거예요, 이거. 장사하는 놈이 천지사방에 원수 만들고 장사를 어떻게 해요? 자, 이렇게 이제 미국 주들이 주 차원에서 연방에 대해서 견제를 하고 연방과 투쟁하는 것이 이제 일상화돼 가고 있는 겁니다. 자, 이렇게 되니까 트럼프는 이제 공화당에 대한 지배력이 점점 더 강화되고 있습니다. 그래서 드디어는 트럼프 측근이 이렇게 밝혔습니다. 트럼프가 공화당 전국위원회, 리퍼블리칸 내셔널 커미티인가 내셔널 컨벤션 거기 그다음에 공화당 전국 상원 선거위원회, 내셔널 리퍼블리칸 세니터 커미티, 공화당 전국 하원 선거위원회, 내셔널 리퍼블리칸 컨그레스맨 커미티 여기에 대고 내 이름 걸고 돈 걷지 마. 내 이름 걸고 돈 걷지 마. 라고 공식 서한을 보냈다라고 트럼프의 측근이 어저께 밝혔습니다. 한편 트럼프는 자신의 웹사이트와 Save America Committee라는 단체의 웹사이트 PAC이라고 불립니다. PAC. 거기에서 모금을 하고 있습니다. 즉 여기로 모금하지 저쪽에 돈 내지 마. 그 얘기를 한 거예요, 트럼프가. 여기에 대해서 정치평론가들은 뭐라고 평을 하냐. 트럼프가 원한다면 공화당 돈줄을 마르게 만들어 공화당을 굴복시킬 수 있다. 이렇게 말을 합니다. 지금 트럼프가 표만 가진 게 아니라 돈도 가졌다라고 지금 주장하는 거예요. 이 돈이라는 게 유한한 겁니다. 그러니까 공화당 쪽에 갈 돈이 예를 들어서 10억 달러다라고 했을 때 트럼프 쪽에서 직접 펀딩을 해버리는 게 그중에 7억 달러를 쭉 땡겨가 버리면 10억 달러 걷던 게 3억 달러로 줄어듭니다. 뭐 비즈니스를 할 수가 없는 거예요. 공화당 입장에선 당 차원에서. 트럼프가 가용자원을 대폭 걷어들이면 공화당으로 가는 돈이 없어집니다. 여기에 대해서 뉴욕 하원원 출마자인 조지 샌토스는 이렇게 말합니다. 공화당을 거치지 않고 트럼프 도움으로 정치 자금을 걷는 것은 그러니까 출마자 입장에서 당에서 지원받는 게 아니라 트럼프에서 지원받아가지고 정치 자금을 걷게 된다 이거예요. 공화당으로 하여금 트럼프가 얼마나 절실하게 필요한 존재인지 절감하도록 만든다. 트럼프 한 개인이 공화당보다 더 힘이 센 상황이다. 여기에 맞춰가지고 그 아주 노련하고 교활할 정도로 노회한 린즈 그레엄이 드디어 백기를 완전히 들고 나왔습니다. 린즈 그레엄이 엊그저께 이렇게 말했습니다. 트럼프가 공화당을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있다. 린즈 그레엄 본인의 말에 따르면 이런 표현입니다. 트럼프는 공화당을 더 크고 더 강하고 더 다양하게 만들 수도 있고 빠개버릴 수도 있다. 기억하시겠지만 1월 6일 직후에 린즈 그레엄은 트럼프에 대해 비판적이었습니다. 그러나 그 이후 입장을 변경했습니다. 린즈 그레엄은 이번 그 인터뷰에서 이렇게 말을 했습니다. 트럼프와 그의 아메리카 퍼스트 아젠다는 미국의 1호다. 나는 트럼프의 영향력과 아메리카 퍼스트 아젠다가 앞으로도 지속되기 원한다. 공화당에게 최선의 길은 트럼프를 배제하는 것이 아니라 트럼프와 함께하는 것이다. 트럼프에게 무엇인가 있다. 어두운 면도 있지만 마법같이 찬란한 면도 있다. 나는 그 마법같이 찬란한 측면을 공화당에 잘 맞도록 조정하는 역할을 시도하고 있다. 베끼든 거예요. 공화당의 지금 가장 영향력 큰 인사인데 린즈 그레엄이 백기를 들은 거예요. 이거 트럼프 정당이다라고. 아까도 보셨지만 트럼프가 표도 갖고 있고 돈도 갖고 있는데 정당의 표와 돈을 트럼프에다 의존해야 되는데 트럼프로 벗어날 길이 없는 거예요. 자, 그럼 이제 우리가 여기서 수순이 앞으로 어떻게 펼쳐질 거다. 저는 수순이 숙청해야 이긴다로 가고 있다고 봅니다.
숙청하면 이길까? 숙청이라는 건 공화당 당내 숙청입니다. 2022년 중간선거를 앞두고 반 트럼프 인사들을 프라이머리를 통해서 제거하는 것. 이 프라이머리가 그 프라이머리를 통해서 제거하다라는, 솎아낸다라는 뜻이 있어요. 동사예요. 어떨 땐. 그래서 he will be primaried. she will be primaried. 그러면 저거 트럼프한테 개겼다가 2022년 지금 중간선거 앞두고 프라이머리, 당내 경선에서 솎아내질 거야. 그 소리가 돼요. 저도 요번에 보면서요. 프라이머리를 동사로도 쓴단 말이야. 동사로도 쓰더라고요. 프라이머리를 통해서 솎아낸다. 프라이머리를 통해서 제거한다. 자, 그러면 그전에는 보세요.